દ્વાદશ સ્કંધને વિરામ આપ્યો। સ્વસ્તિ શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિક્યામ અષ્ટાદશ સહસ્ર્યામ પારવંશમ સંહિતાયામ સમાપ્તોયમ દ્વાદશ સ્કંધઃ શ્રી દ્વારિકાધીશ। आठ दिवस थी अपने सौ एकत्रित थया। अपना दादा जोशी परिवार ना कुल देवता श्री चांपलमल दादा नी गोद में बेसी सती माता अने सुरतन दादा नी गोद में बेसी अने 8 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा नु आपणे श्रवण कर्યું, पठन कर्યું, कथन कर्યું। आ मुळियाशा गाम ए आपणा बाप दादानु गाम छे। चांपलमल दादानु कुळदेवी अने कुळदेवता करदेवी आ सौनी कृपाथी आपणने श्रीमद भागवतनो अमूल्य अवसर मळ्यो। आ सत्कर्मने चरितार्थ करवा माटे गिरीशभाई जोशी मारा गिरीश बापूजी, भास्करभाई जोशी मारा भास्कर बापूजी, महेशभाई जोशी मारा पिता अने जयंतीभाई जोशी मारा मोटा भाई आ सौए एवो संकल्प कर्यो के आज थी 4 महीना पहला सोमनाथ में बालाजी मंदिर छे त्यां मारी पहली कथा थई थी। आज थी 4 महीना पहला आ मारी बीजी कथा छे। त्यारे गिरीश बापूजीए एवो संकल्प करेलो दर वर्षे आपणे दादानो यज्ञ करीए छीए। दिवाळीना सारा दिवसोमां नवा दिवसोमां आपणे दादानो यज्ञ करीए छीए। आ वखते आपणे विवेकभाई पासेथी श्रीमद भागवत कथा नुं आयोजन त्यां करवुं छे। भगवत कृपाथी कुळदेव सती माता सुरतन दादा अने कुळदेवी माता पितानी कृपाथी वडीलोना आशीर्वादथी हूँ आ जोशी परिवारनो बाळक छूं। सामे बेसेला आप सौ जोशी परिवारना वडीलो छो। आमा कोई मारा मोटा भाई छे, कोई भाभी छे, कोई बापूजी छे, कोई काका छे, कोई काकी छे, कोई बाबू छे, कोई माता पिता छे अने बीजा गामजनो जे बीजा वडीलो छे ए सौए प्रेमथी भक्तिथी हृदयथी कथा सांभળી छे। हूँ तमारा सौनो बाळक छूं अने दादानी गोदमां बेसी अने मने कथा करवानो जे आनंद आव्यो छे ए हूँ वर्णवी शकतो नथी। मारा परम सौभाग्य के मारी बीजी ज कथा दादाना सीधा आंगणामां थई अपना जोशी परिवार निमित्ते। अने आ कथाना आयोजन ने सार्थक करवा माटे अपना मुळियासा गामना सरपंच श्री जीतुभाई अमे आ लोको ज्यारे आवता आयोजको ए एक वखत हूँ एमनी साथे आवेलो त्यारे सरपंच श्री जीतुभाई कहेलुं गिरीश बापूजी ने, दादा तमे काई चिंता करो मां, तमे भक्ति थी भाव थी कथानुं आयोजन करो, अमे तमने दरेक तमाम व्यवस्थाओं पूरी पाड़शुं। एक वखत सरपंच जीतुभाई माटे, सरपंच श्री जीतुभाई माटे जोरदार ताळीओ। अने एमाय आपड़ा गाम आ मुळियाशा गाम एटલું भक्तिभाव वाळुं छे के 3 महीना पहेलाथी खबर पड़ी के आ गाममां फरी पाछी 7-8 वर्ष पछी कथा थवानी छे बीजी वखत। त्यारे आ सौ गामजनोए मुळियाशा गामना सौ लोकोए बेनोए भाईओए नाना नाना दीकरा दीकरीओए जे मदद करी छे, उतारानी व्यवस्था छे के अन्य कोई पण व्यवस्था छे एना माटे सौनो हृदयथी आभार मानु छुं। सौने व्यासपीठे बैठो छुं एटले व्यास गादी ने लक्ष्यमां राखी अने कहूं छुं हूँ आ दीकरो नथी बोलतो, व्यास गादी ने लक्ष्यमां राखीने व्यास गादीए बैठो छुं ने एटले कहूं छुं भगवान तमारा द्वारा आवा सारा सारा सत्कार्यो करावता ज रहे। आप सौने आशीर्वाद छे। व्यास गादीए बैठो छुं ने एटले
આ કથા યજ્ઞમાં નિમિત્ત બનેલા એવા સૌ સેવકો, આ ગામના લોકો જે રસોડાની વ્યવસ્થા કરે છે કે બીજી કોઈ પણ વ્યવસ્થા કરે છે, એ સૌનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું. જ્યાં સુધી સપોર્ટ ન હોય, મદદ ન હોય, ત્યાં સુધી આવા મોટા મોટા કાર્યો ચરિતાર્થ થતા નથી. પણ એના માટે સૌથી અગત્યનું છે ઈશ અનુગ્રહ, ભગવાનની કૃપા. પણ ઈચ્છા તો થવી જોઈએ. આપણને ઈચ્છા થાય એટલે એ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે ક્રિયા કરીએ. આ લોકોએ મહેનત લીધી અને એ મહેનતમાં રંગ ત્યારે લાગ્યો જ્યારે આપણા ભગવાને, આપણા દાદાએ આપણા ઉપર કૃપા કરી. ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા છે. એટલા માટે આપણે 8 દિવસની આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા અહીંયા બેઠા છીએ. ચૂંટણી હોય અને એમાં સિલેક્ટ કરો, ચૂંટણી હોય અને એને ઇલેક્ટ કરો, એ નેતા બને. ભગવાને આપણને સિલેક્ટ કર્યા છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા ભગવત કથાનું શ્રવણ કરવા માટે બેઠા છીએ. આપણે ભગવાન દ્વારા ચૂંટાયેલા છીએ. આ ચૂંટણીની વાત શું કામ કીધી? આપણા સરપંચ શ્રી બેઠા છે એટલે. અને નેતા કેવો હોવો જોઈએ એ આપણા સરપંચ શ્રી જીતુભાઈએ એનું ચરિત્ર એ બતાવે છે. નેતા કેવો હોવો જોઈએ? નેતા યુવાન હોવો જોઈએ, નેતા તરવરિયો હોવો જોઈએ. નેતાએ કહી દીધું તમે ચિંતા કરો માં થઈ જશે. નેતા આવો હોવો જોઈએ. એક વખત આખા જેટલા શ્રોતાગણ બેઠા છે એ જોરદાર તાળીઓના નાદથી આપણા સરપંચ શ્રી જીતુભાઈને વધાવે. નેતા આવો હોવો જોઈએ. આપણને 8 દિવસ સુધી લાડવા, મોહનથાળ, માંડવી પાક, દમાલુ, સેવ ટમેટા, પરોઠા, રોટલી, આવી અવનવી વસ્તુઓ સમયે સમયે. અંગુર રબડી નહોતી આવી કા? મને ભાવે એટલે મારે બોલવું ને. પૂરણપોળી નહોતી આવી, વેડમી. તો 8 દિવસ સુધી જેમણે આપણને જમાડ્યા છે, આપણું પેટ એમાં ટાઢક કરી છે, ગામડાની સાચી મજાની એવી ઠંડી છાશ પાઈ છે અને આંતરને ઠાર્યું છે, એવા કેતનભાઈનો અને એની ટીમનો હું વ્યાસપીઠેથી અભિનંદન કરું છું. કથામાં બ્રાહ્મણોની જરૂર હોય, વિધિવત પૂજા થવી જોઈએ. આપણા પિતૃ દેવતા નિમિત્તે આપણે કથા કરી છે, દાદાને માધ્યમ રાખીને, દાદાના મુખ્ય સ્થાને. ત્યારે સવારના પહોરમાં વેદોક્ત મંત્રોથી, શુદ્ધ મંત્રોથી આપણા બ્રાહ્મણ દેવતાઓએ, ભૂદેવોએ આપણને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સાચી પૂજા કરાવી. આપણા પિતૃ દેવતાઓનો મોક્ષ થઈ જ ચૂક્યો છે. એટલા માટે તો આપણે આ કથા કરી રહ્યા છીએ. આ એમના મોક્ષ માટે નથી, એમને સદગતિની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એટલા માટે એણે આશીર્વાદ આપ્યા, એટલે આપણે આ કરી શક્યા છીએ. આ પિતૃ દેવતાઓની આપણા ઉપર કૃપા છે. 7-8 વર્ષ પછી આ કથા આવી. ત્યારે કથા વક્તા ઉદય મહારાજ હતા. એમની પણ પેલી કથા હતી. મારી આ બીજી કથા છે. ઉદય મહારાજ એક વખત આખું દાદાના આંગણે એમના મુખેથી ભગવત કથાનું આવર્તન નીકળી ગયું અને એ વિદ્વાન વક્તા કોરોના સમયમાં ભગવાને એને લઈ લીધો. આ વક્તા એની સદગતિ જ થાય અને એની સદગતિ જ થઈ છે. એટલા માટે પાછા એ જગ્યાએ બેસી અને કરી શકીએ છીએ. આ ભૂમિ ઉપર ઘણી બધી વખત સત્સંગો થયા છે, ધૂનો, ભજનો એના પ્રોગ્રામો થયા છે, ભગવાનના નામના સંકીર્તન થયા છે. અમે આવ્યા હતા ત્યારે જ આ જે થાંભલો છે ને, ત્યાં માતાજીની ગરબી ગોઠવી હતી અને બધા રાસ લેતા હતા, માતાજીની સ્તુતિ ગાતા હતા. ત્યારે હું પણ આવ્યો હતો. આ એ ભૂમિ છે કે આ ભૂમિમાં ઘણા સત્કાર્યો થયા છે. એ ભૂમિ ઉપર બેસી અને આપણે કથા કરી રહ્યા છીએ. ઉદય મહારાજે કથા કરીને પછી નોરતા, આવા બધા ધાર્મિક કાર્યક્રમો શરૂ થયા એવી વાત મળી છે.
એ કથાનો પ્રભાવ છે અને વક્તાનો પણ પ્રભાવ છે. સંગીતના ઉત્તમ જેની હાથમાં જ બંસરી છે એની કથા સંગીત વગર કેમ થાય? એટલા માટે સંગીતનો સાથ આપનારા મારા સંગીત મિત્રોને હું એમ કહીશ કે મારા ભાઈઓને, કારણ કે અમે હવે બહુ મિત્રો નથી રહ્યા, અમે 2017 થી આમ મિત્રવત વ્યવહાર છે, પરમ મિત્ર છીએ, પણ એનથી આગળ વધીને કહું તો અમને ભાઈઓ જેવું બને છે. એમાં હાર્મોનિયમ વાદક અમારા ઋત્વિકભાઈ, તબલા વાદક અમારા તેજસભાઈ, અમારા કલ્પેશભાઈ ઓર્ગન વાદક અને મંજીરા વાદક અમારા પંકજભાઈ, એ સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ભગવાન ભાગવતજીને એના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું આ લોકોની કલા દિન પ્રતિદિન વધે, વિકસે અને પ્રગતિને પામે. જેણે આખા ગામમાં પડઘા પાડ્યા છે એવા મહેશભાઈ, જ્યારે જ્યારે લાઇટના સ્વાભાવિક છે, ગામડું ગામ છે એટલે લાઇટ આવતી જતી રહેતી હોય, એમાં કાલે કનૈયો આવ્યો હતો એટલે તો લાઇટ પણ કનૈયાની જેમ આવજા આવજા કરતી હતી. તે દોડી દોડી અને અહીંથી એવા દોડે, દાદાને કથામાં બ્રેક ન આવે એટલા માટે સીધા દોડીને ત્યાં જનરેટર મૂક્યું છે ત્યાં જાય, ત્યાંથી ચાલુ કરે. અહીંયા આ લોકો મહેનત કરે, વળી ચાલુ કરે. એક માનો કે 2 મિનિટની અંદર ફરી પાછું શરૂ થઈ જાય. ખબર પડવા જ નથી દીધી કે લાઇટ થી આ માઇક ચાલુ છે એ બધું છે કે જનરેટર થી છે. જાય 1-2 મિનિટનો ગેપ આવે એટલા પૂરતું. એવા જેણે આખા ગામમાં આ ભગવત કથાના પડઘા પહોંચાડ્યા છે એવા આ માઇકની ટીમ, એવા મહેશભાઈ, રાકેશભાઈ અને બીજા અન્ય સાઉન્ડ સર્વિસની ટીમ વાળા એ સૌ લોકોનો હું વ્યાસપીઠેથી આભાર માનું છું. 8 દિવસ સુધી જેણે આપણી આ અદ્ભુત ભાગવત યાત્રાને કચકડે કંડારી છે. એટલું જ માત્ર નહીં, લાઈવ પ્રસારણ કરે છે. આમાંથી મોટા ભાગનાને ખબર નહીં હોય આ કથા આપણી લાઈવ હતી. મોગલ સ્ટુડિયો કે વિડિયો સ્ટુડિયો, મોગલ સ્ટુડિયો ડાભોર, વેરાવળ પાસે ડાભોર ગામ છે. સાઉન્ડ સર્વિસ પણ ત્યાંની છે અને આ અમારા જીતુભાઈ, એનું નામ પણ જીતુભાઈ છે, એ જીતુભાઈ વિડિયોગ્રાફી એ પણ ત્યાંની છે. આ લાઈવ કથાનું પ્રસારણ થતું હતું. જ્યારે જ્યારે મંડળીઓના કાર્યક્રમ થયા છે, કાલનો સંતવાણીનો પ્રોગ્રામ થયો છે, એ બધું પણ અમને ખબર નહોતી. એ લાઈવ કરતા હતા, એ તો ઉતારતા હતા ને ધ્યાન ગયું ત્યારે ખબર પડી કે આ તો લાઈવ છે. 8 દિવસની કથા લાઈવ કરી યુટ્યુબ ઉપર મૂકેલી છે. એવા અમારા જીતુભાઈ અને બીજા સતીશભાઈ, સંતોષભાઈ એવા મિત્રોને અને બીજી અન્ય આખી એ ટીમને હું હૃદયથી આવકાર આપું છું, આભાર આપું છું, અભિનંદન કરું છું. ભગવાન તમારી આ વિદ્યાનો, આ સેવાનો એમાં પ્રગતિ અપાવે એવી ભગવાનના, ભાગવત ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. અને સૌએ જોશી પરિવારના તમામ અને મૂળિયાસા ગામના સૌ લોકોએ પોતાની યથાશક્તિ અને યથામતી અનુસાર જે આ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં સેવા કરી છે એ સૌનો હૃદયથી આભાર માનું છું. જો બાલક કહતો તરી બાતા, સુનહી મુદિત મન પ્રભુ પિતુ અરુ માતા. રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજી લખે છે, બાળક તોતડું બોલતો હોય ને એ સાંભળી અને માતા પિતા બહુ આનંદિત થાય. જોશી પરિવારનો હું આપ સૌનો દીકરો, નાનો ભાઈ, અમુકનો કાકા, એ મારા પરમ સૌભાગ્ય છે કે દાદાના ખોળામાં બેસી અને મને મારી આ બીજી કથા કરવાનો, મારી વાણીને પવિત્ર કરવાનો, મારા મનને શુદ્ધ કરવાનો મને આ અમૂલ્ય અવસર મળ્યો છે.
હું આપ સૌનો આભાર માનું છું, જોશી પરિવારનો, મૂળિયાસા ગામનો, જેણે આપણને છાંયો આપ્યો, જેણે આપણને પંખાના માધ્યમથી હવા આપી, જેણે આ સુંદર મજાની સરસ વ્યાસપીઠ, આ નવી વ્યાસપીઠ છે, એવા દેવાયતભાઈ જેની આ મંડપ સર્વિસ છે, સરસ મજાનું ડિઝાઇન છે, મને જોતા જ બહુ ગમી ગઈ હતી. સરસ મજાની વ્યાસપીઠ છે, સરસ મજાનું બધું મંડપ સર્વિસ છે, જેણે આપણને છાંયો આપ્યો છે. નહીં તો આ તડકામાં કોઈ બેસે? મને તો રાખ્યો તો મારે તો બેસવું પડે, અને મારે તો દાદાને સંભળાવવાની હતી. મારાથી યથાશક્તિ અને યથામતી થાય એટલા રહસ્યો ભાગવતજીના કાઢી અને આપ્યા છે, અને એ કાર્ય અટકી નથી ગયું. હજી સંશોધન ચાલુ જ છે. હજી હું પૂરો નથી, અધૂરો જ છું, અને હું હંમેશા અધૂરો જ રહીશ. હું પૂરો થવાના તમામ પ્રયત્ન કરીશ. જે એમ સમજી લે કે પોતે પૂરો થઈ ગયો, પૂરું થઈ ગયું. હું અધૂરો જ છું, ફરિયાદ કરીશ. હજી એના સંશોધન ચાલુ જ છે. આજે 8 દિવસથી દાદાના આંગણામાં કથા હતી ને, એટલે રહસ્યો ભાગવતજીના જે અન્ય ક્યાંય નથી, એ ગોતી શોધી ભગવત કૃપાથી જે પ્રાપ્ત થયેલા છે, એ આપની સમક્ષ રજૂ કર્યા છે. તો મંડપ સર્વિસ, સાઉન્ડ સર્વિસ, વિડીયોગ્રાફીની સર્વિસ, રસોઈની સર્વિસ, બ્રાહ્મણોની ટીમ, સંગીતની ટીમ, એ સૌનો, જોશી પરિવારનો અને દાતાઓનો અને મૂળિયાસા ગામનો અને સરપંચ શ્રી જીતુભાઈનો, એ સૌનો હું આભાર માનું છું. કદાચ ક્યાંક ખૂણે ખાચરે કોઈ હોય અને મારાથી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. મારા ધ્યાને કોઈ છે નહીં, મને બહુ યાદ અત્યારે છે પણ નહીં, આવતું પણ નથી. અમારી પધરામણી કરી હતી કથાના ચોથા દિવસે, એવા પોપટભાઈ એ મંડપને છેલ્લે ખૂણે બેઠા સૌને ચા અને પાણીની સેવા આપતા હતા. મારી પધરામણી કરી હતી બ્રાહ્મણોની અને સૌની. એવા પોપટભાઈ, અને એના દીકરાનું નામ પણ વિવેક છે. એ સૌનો હું આભાર માનું છું અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. એક વાત કહી દઉં. મારી પહેલી કથા હતી ત્યારે મને અનુભવ થયેલો છેલ્લા દિવસો દરમિયાન, ત્યારે પણ મેં કહ્યું હતું, અત્યારે પણ હું હૃદયથી કહું છું. જુઓ, 1 વાગી ચૂક્યો છે. મેં કથા નથી શીખી, મેં આ માર્ગ નથી લીધો, ભગવાને મને આ માર્ગે વાળ્યો છે. મારે 12 પાસ કરી, કોમર્સ કરી અને હું CA માં ગયો તો રાજકોટ, JK શાહમાં ભણ્યો તો. ત્યાંના અમારા શિક્ષકો કિશોર સર, કેતન સર, આ બધાને હું અત્યારે યાદ કરું છું. હું CA માં ગયો તો, CA કરવા. પછી મને ત્યાંથી એમ થયું કે હવે CA શું કરવું, અઘરું છે ને બહુ. તે IPCC માં પહોંચી અને મેં વળાંક લીધો GPSC તરફ, કે હવે કરવું તો પછી બહુ સારું જ કરવું. તે ગુજરાતીમાં તો ખરું, આપણી માતૃભાષામાં. તો હું GPSC ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરતો હતો. જ્યાં તૈયારી કરું, પેપર આપવા જાઉં, બહાર નીકળો ખબર પડે પેપર ફૂટી ગયા. આવું અનેક વખત થયું. મેં કીધું પેપર નથી ફૂટી ગયા, વિદ્યાર્થીઓના ભાગ ફૂટી ગયા છે. હવે આપણે આ કેડો લેવો નથી, આ રસ્તો મારા માટે નથી. હવે ઈદ દરમિયાન અમદાવાદ M.Com કરતો હતો, સાથે સાથે તૈયારીઓ કરતો હતો, બેન્કિંગની, SSCની ને એવી તૈયારી કરી. ઘણી બધી ટૂંકમાં બધું ફરી લીધું છે, એમ ફરીને આવ્યો છું. બધી જગ્યાએ ફર્યો છું. પછી ભગવાને બોલાવી લીધો. મેં જેમ હમણાં નહોતું કીધું કે જાણે હાથ ઊંચો કરીને કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામે એકમ શરણમ વ્રજ. એ સૂત્રને પકડી લીધું
અમદાવાદથી આવ્યો ઘરે, ઈ દરમિયાન લોકડાઉન થઈ ગયું, મૂકી દીધું બધું, કાંઈ કરવું નથી. આમે હું રાહ જ જોતો હતો કે ક્યાંક પ્રાઇવેટમાં કે સરકારીમાં નોકરી મળે. એટલે ધીમે ધીમે મારા પિતા ભાગવતાચાર્ય છે, રામકથાકાર છે, પૂજ્ય મહેશભાઈ જોશી, એ આપણી વચ્ચે અહીંયા બેઠા છે. હું એમની પાસેથી શીખ્યો છું. મારા પિતા જે નથી, ગુરુ છે. 7મું ભણતો હું 7મું ભણતો. હું અને મારી નાની બેન, મારાથી 7 વર્ષ નાની છે, એ અત્યારે સીએ કરે છે. એ મારા કરતા બહુ હોશિયાર છે. અમને બંનેને અમારા પિતા રાત્રે સંધ્યા કરી લઈને એટલે બોલાવે, રુદ્રીનું પઠન કરાવે, રુદ્રીના મંત્રો આપે. હરિ ઓમ નમસ્તે રુદ્રમન્ય ભવતો તૈખવે નમઃ બાહુભ્યામૃતે નમઃ. મારા પિતાએ મને રુદ્રી 1 અધ્યાયથી 8 અધ્યાય છે, આમ કુલ 10 અધ્યાય છે. મેં આડી અવડી શીખી છે, પેરેલલ નથી શીખી. પેલા 5મો અધ્યાય શીખ્યો, પછી પહેલો અધ્યાય શીખ્યો, પછી બીજો શીખ્યો, પછી 7મો શીખ્યો, પછી 3જો, 4થો, પછીના બાકી રહી ગયા હતા 3, 4, 6, 9 અને 10. હવે આ શીખેલો તો હતો પણ અધૂરો હતો. સમય વીતવા લાગ્યો. બ્રહ્મ સમાજ એની વાડી સોમનાથમાં છે. એના વર્તમાન મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ભાસ્કરભાઈ જોશી, એ મારા બાપુજી થાય, મોટા પપ્પા. એમણે બ્રાહ્મણોને સોમનાથમાં રુદ્રી પઠન માટે રુદ્રી શીખવી. ત્યાં બાકી જે અધ્યાય હતા ને એનું તો ખરું જ, એ તો એની પાસેથી જ શીખ્યો, પણ પેલા જે શીખેલા હતા ને એ પણ એનું પણ પાછું આવર્તન થયું. આ બંને મારા ગુરુ છે. હું નાનો હતો ત્યારે પપ્પા એ જ્યારે ઓફિસેથી આવે, દવાખાનેથી આવે, ત્યારે બાલકૃષ્ણની ચોપડીઓ મળતી, એની લીલાઓનું. એ હજી મને યાદ છે, મને હજી યાદ છે એ વસ્તુ. એ મારા માટે લઈ આવતા. કદાચ ભગવાને ત્યારથી જ કીધું હતું તારે આ માર્ગે જવાનું છે, મારી જ કથા કરવાની છે, અત્યારથી તૈયાર થતો જા. પણ હું સમજી ન શક્યો, મોડો આવ્યો તો ખરા પણ મોડો આવ્યો. ઈ હજી મને ચોપડીઓ યાદ છે, હજી જે વાંચતો એ બધું મને યાદ છે. તો જ્યારે કથા કહેવા માટે બેઠો છું ત્યારે નક્કી કરીને બેઠા હોઈએ કે આજે આ કથા કહેશું, આજે આ કહેશું, આજે આટલા સમય સુધી લેશું, આજે અહીં સુધી પહોંચાડશું. મારા હાથમાં કંઈ નથી. બીજી વખતની કથાની અનુભૂતિથી કહું છું. પેલી કથામાં કીધું તું, આ કથામાં કીધું કહું છું, ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું. મારા હાથમાં કંઈ નથી, એને જેમ કરવું છે ને એમ કરાવડાવે છે. મારું રિમોટ કંટ્રોલ એના હાથમાં છે. ગઈકાલે કૃષ્ણ વિવાહ અને રૂકમિણી વિવાહમાં બહુ મોડું થયું હતું. પરમ દિવસે પણ કૃષ્ણ જન્મમાં મોડું થયું હતું. મોડો કરવાનો કોઈ પ્લાનિંગ જ નહોતો, મોડું થતું હતું. મને એમ થતું હતું કથા કર્યા જ કરું. જે કંઈ પણ ભણેલો છું, શીખેલો છું, જાણેલું છે એ આપ્યા જ કરું. મને કથા કરવાનું જ મન થતું હતું, એટલે મોડું થતું હતું. તમને બધાને એમ થાય કે કેમ મોડું કરે, ચાઈને નહોતો કરતો. આજે પણ અત્યારે પણ એવો વિચાર હતો, એવું નક્કી કરેલું હતું કે 12 સુધીમાં કરવું છે. ગઈ કથામાં 1 કલાક 1.25 કલાક મોડું થયું હતું. આજે પણ 1 કલાક 1.25 કલાક આ બીજી કથામાં મોડું થયું. સમય થયો છે 1:05. બહુ મોડું થયું છે, એ બદલ આપ સૌનો હાથ જોડી અને માફી માંગુ છું. કદાચ તમારા સમયમાં આગુ પાછું થયું હોય તો મને ક્ષમા કરજો. કારણ કે અહીંથી મને શાસ્ત્રી શ્રી દેવાભાઈ પાઠક કહેતા કે તું મારી સામે જોયા કર, સમય બહુ જાય છે. કદાચ એવું લાગે ને કે સમય બહુ જાય છે કથા કરવામાં, કારણ કે કરવામાં મન હોય પછી ખબર ન હોય સમય કેટલો થઈ ગયો હોય. અહીં રાખી છે ઘડિયાળ, પણ ધ્યાન જાય ક્યારેક. મારું ધ્યાન ગયું 12:20 થઈ ત્યારે
હમણાં એક થયો ને ત્યારે પાછું ધ્યાન ગયું, ખબર જ નથી પડતી. અહીંયા જોઈ છે, સામે ને સામે જોઈ, તોય ધ્યાન નથી જતું. સમય બહુ વીત્યો છે, આપનું આગુ પાછું થયું હોય તો ક્ષમા માંગુ છું. હવે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. એ પહેલા થોડી વાર હરિનામ સંકીર્તન કરીએ. અંતિમ સ્તુતિ છે. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હે રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ રામ સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા
રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાજા રામ 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 રાધે શ્યામ 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 અજાણતા પણ ક્યારેક કથા મંડપમાં તમારાથી મારાથી કે કોઈનાથી દોષ થઈ ગયા હોય એના ઉપશમન માટે એના નિવારણ માટે 3 વખત આપણે ભગવાનનો જય જયકાર બોલાવીશું. હું બોલાવું એમ બધાએ 2 હાથ ઊંચા કરી અને બોલવાનું છે. હું બોલાવું એ પછી તો સૌ ભગવાનનો જય જયકાર કરશે. શ્રી હરયે નમઃ 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 શ્રી હરયે કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવાत् કરોમિ યદ્યत् સકલં પરસ્મૈ શ્રીનારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. ભગવાન અમારે પુણ્ય નથી જોઈતું. અમે આ સત્કાર્ય આપના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત સાદર સમર્પિત કરીએ છીએ. અમારી વાણીને મારી વાણીને આપના શ્રવણને જે પવિત્ર કરવાનો આ અવસર મળ્યો એ અર્થે ભગવાનનું શ્લોક વડે પૂજન અર્ચન કરી જય જયકાર કરી અને પછી હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ. આપણું કથા સત્ર આપણી કથા અહીંયા વિરામ લેશે. 14 તારીખથી 21 તારીખ સુધી હમણાં જ વેરાવળમાં પાછી બીજી ભાગવત સપ્તાહ છે. તો ત્યાં ફરી પાછા હરિગુણાનું વાદ ગાવાનો અવસર પ્રાપ્ત થશે. કથા આવા સત્કાર્યોની પૂર્ણાહુતિ થતી નથી, એ માત્ર વિરામ પામે છે. એટલા માટે બીજી કથાનો ઉદ્દેશ કર્યો, એનું સૂચન એટલા માટે કર્યું. આવા ભગવત કાર્યો એની પૂર્ણાહુતિ નથી થતી, એ ચાલ્યા જ કરે છે. તો મારી વાણીને વિરામ આપું એ પહેલા ભગવાનનો શ્લોક ગાઈએ, જય જયકાર કરીએ, ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં સાદર સમર્પિત કરીએ. ઇત્યેષા વાંગ્મયી પૂજા શ્રીમચ્છંકર પાદયોઃ અર્પિતા તેન દેવેશ પ્રિયતામ મે સદા શિવઃ પ્રિયતામ મે સદા શિવઃ પ્રિયતામ મે સદા શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી ગોવર્ધન
बोलिए भागवत भगवान की जय। चापलमल दादानी जय। सुरापुरा दादानी जय। सती मात की जय। पितृनारायण भगवान की जय। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। जलનું આચમન કરાવી દેજો। ઓમ ભૂર પુનાતુ સ્વાહા ભુવ પુનાતુ સ્વાહા સ્વઃ પુનાતુ સ્વાહા। હાથ ધોઈ નાખજો। ત્યાં એક ચમચીથી હસ્ત પ્રક્ષાલનમ મહમ આંખે ને કાને જલની વંદના કરી બધા દેવતાઓને મનથી નમસ્કાર કરજો કે યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્રમસ્તો નમંતિ દિવ્યે સવે वेदे सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगां ध्यानावच्चित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्या तन्मविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम भूर्भुवस्व पितृनारायणाय नमो नमः। वाग्मय स्वरूपे कृष्णचंद्राय नमो नमः। हाथની અંદર તુલસી પત્ર રાખી અને ભગવાન ભાગવતજીનું મનની અંદર સ્મરણ કરી જાય। સચ્ચિદાનંદ રૂપાય विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आवाहनम आसनम नमस्कारान् समर्पयामि। हाथમાં જલની ચમચી રાખી જાજો। અનેન પૂર્વ આરાધનેન કાલહીન ભક્તિહીન શ્રદ્ધાહીન દ્રવ્યહીન પૂર્વોક્ત સંકલ્પ અનુસારેણ મનની અંદર મમ કહી જવાનું। મમ પૂર્વોક્ત સંકલ્પ સાંગતા સિદ્ધિ અર્થમ અદ્ય દિને જે ઉદ્દેશ્યને અનુલક્ષી આપણે જે આ કર્મ કરેલું હોય મનની અંદર બોલી જવાનું। દીદીનું જીજાજીનું વગેરે જેના માટે આપણે ભાગવત કથાનો સહયોગ આપેલો એનું મનની અંદર સ્મરણ કરી જવાનું। તથા ચ પૂર્વોક્ત સંકલ્પ અનુસાર કાર્તિક માસે સુદે શુક્લ પક્ષે ત્રયોદશ્યામ ચ સૂર્યવાસરે મનની અંદર મમ કહી જવાનું। આપણું આખું નામ બોલી જવાનું। તથા ચ ભારદ્વાજ ગોત્રસ્ય જોશી દેવટકા વિધાનસ્ય समस्त पितृगण देवतानां नेत्रिजानंद लोको गोलोक उत्तम लोको कृष्ण लोको फल प्राप्ति कामार्थम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञम निमित्तेन सप्तमे अहनि पूर्णाहुति समये वाङ्मय स्वरूपे उत्तर पूजनम तथा च नीराजनम तथा च पितृस्मरणम च अहम करिष्ये। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान ने त्या चंदन चोखाथी पुष्प करी जाए। पुष्प चढ़ावी भगवान की पूजा करिए। हरि ओम इदं विष्णु विश्वकर्मे त्रिधानि तदे पदम समुद्रमशिपाग्निस्वदे स्वाहा। गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि सौभाग्यपरिद्रव्याणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं फलताम्बूलं हिरण्यरत्नं दक्षिणानि समर्पयामि। ત્યાં આપણે સામગ્રી ભગવાનની આગળ ધરાવેલ છે એની ઉપરથી પૌવાની બધા પ્રસાદ લેવા માટે એ ત્યાં ભગવાનને જમાતો ભાવ કરી જાય। भगवान भागवत जी ने पितृनारायण ने बधाने जमाते भाव कर जानो। ओम मूढ़मंत्रेण संप्रोक्ष्य देन मुद्राम चक्र मुद्राम संरक्ष्य ग्रास मुद्रा प्रति भोजे तो भावे तो भगवान ने भाव थी जमाते भावना करी जवानी। ओम प्राणाय ओम अपानाय अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय व्यानाय ओम उदानाय उदानाय ओम समानाय स्वाहा। एक वक्त भगवान ने बताया जल छोड़ दिया और मध्य पानीयम समर्पयामि। शर्करा खंडकाद्यानि दधिक्षेरकुटानिजाहरं भोजन च नैवेद्यं प्रतिगुरुतां दृष्टि दोष निवारति चक्रपत्रां संरक्षा पुनः भोजेत भावे तो पाछा भावती भगवान ने जमारवाना है। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। भगवान ने बताया 4 वखत जल छोड़ दियो। उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालन समर्पयामि मुक्कमले आचमन्यम समर्पयामि। करोद्वतनादि भगवान ने नमस्कार कर जाओ कि जे उद्देश्य अनुलक्षी में आ कर्मनो प्रारंभ करेलो हतो ए आज पूर्णाहुति समय मारा मनना मनोरथ परिपूर्ण करजो। पितृना आत्मा ने परम सद्गति प्राप्त थाय एवी भगवान कृपा करजो। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। आरती पेटावी क्या पंकज भाई ना आशीर्वाद आपो। हालो जय कान्हा काला प्रभु
નટવર નંદલાલ મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય ગાના ગાના બામણ ગારા બામણ મોતી ધા એવાને બ્રાહ્મણ બહુ કીધા માખન ચોરી મોહન માખણ ચોરી મોહન જીત ચોરી લીધા ઓમ જય ગાના ગાના નંદ યશોદા કે વૈકુંઠયો તારે એવાને વૈકુંઠ કાલે અમરન કીધા કાલિય મરદન ગીતા ગાયો ને ચારી જય ગાના ગોવર્ધન તોયો વાલે ચલી ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારો જય જય ગિરધારી ગુણ તમારો પાર કે મેં નહીં આવે વાલા નીતિ નીતિ વેદ પુકારે પુનિત ગુણ ગાય જય કાના કાના પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા यानि कानि च पापानि जन्मान्तरविदानि च हस्तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पो तारे भगवान पर बजाई दियो ચાલો હાથ ધોઈ નાખજો પછી આપણે આરતી લઈ હાથ ધોઈ નાખો હાથ ધોઈ અને ભગવાનને મંત્રરૂપી પુષ્પની અંજલિ અર્પણ કરી એમ જગનેન જગનમય જંત દેવા તાની ધર્માણી પ્રથમાન્યાસન્ન તેહનાકમ મહિમાન સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યા સંતિ દેવા દરેક બોલ્યાનું ઓમ વિદ્યા બુદ્ધિ ધન ઐશ્વર્ય પુત્ર પૌત્રાદि સંપદ પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેન દેહિ મે વાંછિતમ ઈચ્છિતમ ફલમ ભગવાનના ચરણમાં પધરાવી દો શ્રીફળ ત્યાં પંકજભાઈના હાથની અંદર આપી દો બધા પ્રદક્ષિણા કરી જાઓ આલો ઋતુકભાઈ છેલ્લી વખત પ્રદક્ષિણા સરસ મજાની બોલી જાય ગોપાલ ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો
સત્યનારાયણ નારાયણ હરિ નારાયણ નારાયણ ઓમ નમો નારાયણ ઓમ નમો હરિ ઓમ નમો નારાયણ ઓમ નમો સૂર્ય નારાયણ નારાયણ જય હો હે ભજો નારાયણ નારાયણ જય જય નારાયણ નારાયણ તેરી હરિ ઓમ નમો નારાયણ બુદ્ધ્યાત્મના પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યજ્ઞ સકલમ પરસ્મે શ્રીનારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. શ્રીફળ ત્યાં ભગવાન ભાગવતજીને અડાડી નીચે ત્યાં પધરાડ્યો. સત્સશ્રી નારાયણ મસ્તુ. હાથમાં જલ રાખી જાજો અને એનો